ਦਾਸ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਵਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹਵਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਂਝ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਆਤਮਾ। ਤਨ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਨ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਾਂ ਤਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ। ਧਰਤੀ ਤਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਤਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖੂਨ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖਾਕ ਸੀ। ਔਰ ਕੀ ਸੀ? ਮਿੱਟੀ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਸੀ। ਤਨ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤਨ ਖਾਕ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਖਾਕ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਖਾਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਧਰਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਧਰਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜੀਵਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਜੀਵਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੀਵਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸਿਰਫ ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣੇ, ਸਿਆਣਾ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਬਣੇ। ਪਿਤਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਤਨ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਮਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਬਣੇ। ਮਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੀਵਦਾ ਰਵੇ, ਬਸ ਜੀਵਦਾ ਰਵੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇ, ਜੀਵਦਾ ਰਵੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਪਿਤਾ ਨਿਰਾ ਕੀ ਜੀਵਣਾ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੇ, ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੇ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਮਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤਰਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਠੋਸ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਠੋਸ ਹੈ, ਮਨ ਥੋੜਾ ਤਰਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਤਨ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਮਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਵਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ,
क्योंकि पानी नहीं तो धरती हरी भरी नहीं, धरती फिर नहीं कुछ दे सकती। सब कुछ धरती देंदी है, खांदे पींदे धरती, रहिंदे धरती दे चा। और गजब दी गल है, धरती ही अपने गोद च ले लैंदी है। एक मासूम बच्चा जे मां दी गोद च मल मूत्र कर देवे ते गंदगी फिर कित्थे सुटदे आ? धरती ते। धरती भी किधरे सुटदी, अपने जज़ब करदी है। पैदा मैं कीता धरती ही कह सकदी है, पैदा मैं कीता है, हुण इहदी गंद कित्थे? वो भी मैं अपने विच जज़ब करांगी। धरती जैसी मां नहीं है। रब ना करे, प्रभु ना करे, बच्चा किधरे मां दी गोद च हमेशा लई सौ जाए, फिर धरती दी गोद च देना पैंदा। लंबी नींद सौ जाए, फिर धरती दी गोद, फिर धरती अपने विच थां देंदी है, धरती जगह देंदी है। धरती मां है। धरती पालना कर रही है, धरती रहण दा थां दे रही है, धरती खाण पीण दा समान दे रही है। पर जो भी ये खाना दे रही है ये पानी करके दे रही है। तो पानी पिता है, पिता मन है, थोड़ा तरल है। धरती दी होंद ते हर वक्त चाहिए है, ये भी मैं अर्ज करा। रहन वास्ते धरती ते हर वक्त चाहिए है, पानी किसे किसे वक्त, हर वक्त दा मीह नहीं चाहिए, किसे वक्त चाहिए। पर जिथे भी बैठिए जमीन ते चाहिए है ना, चलन फिरन नूं जमीन ते चाहिए है। पिता दा संबंध मन दा संबंध है, तन दा नहीं। मैं फिर अर्ज करा, मां दी इच्छा जीवदा ही रहे, बस ठीक है, रवे जिस तरह दा है रवे। इस वास्ते मैं अर्ज करा, मां नूं अपना बच्चा कदी करूप नहीं लगता, कदी मूर्ख नहीं लगता, कदी गंदा नहीं लगता। लिबड़े हुए गंदगी विच लिबड़े हुए बच्चे नूं भी मां सीने नाल ला लैंदी है। मां तो इन्ना ही चाहती बस जीवदा ही रहे। मैं फिर अर्ज करा, पिता की संतुष्टि इस च नहीं है, सिर्फ जींदा रहे नहीं, कुछ हो के जीवे, कुछ बन के जीवे। निरा जीना किहड़े काम दा? और पिता संतुष्ट ही नहीं होवेगा कदी जी बच्चा कुछ होया नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दें, बच्चा कुछ बनया नहीं, मां संतुष्ट है, ठीक है, जीवदा ही रहे, मेरी अखां दे सामने रहे, है इन्ना ही काफी है। लेकिन पिता दी खुशी इस च नहीं है, इहदा होना ही काफी है। ये भी मैं अर्ज कर दें। इस वास्ते पिता कोई ममता दा संबंध बहुत गहरा नहीं रखता। ये भी मैं अर्ज कर दें। कहते ने अक्सर देखिया गया 90% पुरुष ही अपने बच्चों को छड़ जाता, स्त्री नहीं छड़ती। ममता की मारी हुई मां नहीं छड़ती, पिता छोड़ जाता। इस वास्ते प्राचीन समय विच भारत विच वल्दियत के खाने च मां का नाम लिखिया जाता सी, प्यो का नहीं लिखिया जाता सी। ईरान विच भी मैं देखा वल्दियत के खाने च मां का नाम। मैनू हैरानगी हुई, गुरुद्वारे दे कोल स्कूल, गुरुद्वारे का इंतजाम ते वल्दियत के खाने च मैं मां का नाम देख के दंग रह गया। भाई मक्खण सिंह तो पूछया, उत्थों के मुखी संत सियाणे पुरुष, कहने ज्ञानी जी इस देश का कानून ही ऐसा है, वल्दियत के खाने च प्यो का नाम नहीं लिखा जाता, मां का नाम लिखा जाता है। मैं कहता कारण, कहते अक्सर पिता छड़ जाते हैं बच्चों को, पुरुष छड़ जाता है पत्नी को। ममता की मारी हुई मां नहीं छड़ती, स्त्री नहीं छड़ती। तो इत्थों का कानून है वल्दियत के खाने च मां का नाम। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड भारत का, आसाम वल्दियत के खाने च मां का नाम। मैं तो देख के दंग रह गया। जीवदा ही रहे, बस इतना ही काफी है।
ਸਿਰਫ ਜੀਵਦਾ ਰਹੇ ਪਿਓ ਲਈ ਇਤਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੇ, ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੀਵਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਿਓ ਦੀ ਇਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਓ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਬੈਠੇਗਾ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇਗੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੀਵਦਾ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਚਲਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਹਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਆਤਮਾ। ਤਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ। मन सोचनी है, मन विचार है, तरल है। जैसे पानी तरल है तो पानी पिता है। पवन ते दिखाई नहीं देंदी, महसूस होंदी है, दिखाई नहीं देंदी। यकीन जानो गुरु नहीं दिखाई देंदा। ए रुमाले दिखाई देंदे ने, पालकी दिखाई देंदी है, सतगुरु दी बीड़ दिखाई देंदी है, औखे ना आउणा कागज दिखाई देंदे ने, कागज के उत्ते लिखे अखर दिखाई देंदे ने, अखरां दी जो जोत है नहीं दिखाई देंदी। वही गुरु है, नहीं दिखाई देंदी, वो तो अदृश्य है। हाँ, कोई पूरी एकाग्रता नाल जपे इस बाणी नूं, महसूस होवेगा गुरु है। हवा है, चल रही है, उस तो बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, उस तो बिना तो मैं हो ही नहीं सकता। गुरु पवन है ते पवन करके बोलना है। असी जो बोलते हैं पवन करके। मैं फिर अर्ज करा, पवन गुरु बोलन हार परम गुर ए ही। बोलना ही गुरु है, ते बोलना पवन करके तो पवन गुरु। संसार दे समाज दे संबंध जुड़ते ने बोल के, निरंकार नाल संबंध जुड़ते ने बोल के। संसार नाल संबंध वेख के नहीं जुड़ते। वेखते तो असी सारिਆਂ ਨੂੰ आ, कोई संबंध जुड़ते ने वेखण नाल, किसी नाल रिश्ता जुड़ता है वेखदे। वेखदा तो बंदा दुश्मन नूं भी है, ओपरिया नूं सारिਆਂ ਨੂੰ वेख रहा है, किथे संबंध जुड़ते हैं। बोलण नाल संबंध जुड़ते हैं। इस वास्ते जिथे संबंध होवे, मनुख कह देंदा उत्थे मेरी बोल चाल है। जिथे संबंध ना होवे, मनुख कह देंदा मेरी बोल चाल नहीं, उत्थे मेरी बोल चाल नहीं। जिथे बहुत गूढ़ा संबंध होवे, कहंदा उत्थे साडी बोल चाल चंगी है, बहुत गूढ़ी बोल चाल है। संसार दे सारे संबंध बोलते खड़े ने। एक सियाणा मेहमान सिर्फ एक दिन दे ही अंदाजा ला लैंदा है, दो भरावां दे संबंध टुटे हुए ने। क्यों? बोलदे ही नहीं। प्यो पुत दे संबंध टुटे हुए ने। क्यों? बोलदे ही नहीं। पति पत्नी दे संबंध बिगड़े हुए ने। क्यों? बोलदे ही नहीं। संबंध ते बोल चाल ते खड़े ने। संसार दे सारे संबंध बोल चाल ते खड़े ने, ते मनुख दी पहचान भी बोल चाल तो है। मैं थानू वेख्या, तुसी मैनू वेख्या, जगत दे हज़ारां लखां मनुखां नूं तुसी वेखदे हो। वेखदियां सिर्फ इन्ना पता चलेगा इन्हें पहनिया की है, रंग रूप दा पता चल जाएगा, उम्र दा पता चल जाएगा,
सैक्स का पता चल जाएगा स्त्री है कि पुरुष है, इतना ही पता चलेगा। ये मनुख की है, वेखदे कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। फिर किस तरह पता चलेगा? सूफी संत शेख सादी वो कहते ने, ता मर्दे सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक बंदा बोले ना, उहदे गुण अवगुण का नहीं पता चलता। जिन्ने चिर तक बोले ना, पता ही नहीं चलता धार्मिक है कि अधार्मिक है, मूर्ख है कि सियाणा है, क्रोधी है कि शांतमयी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। बोलदे ही पता चलता है। दूर दृष्ट है कि कुबड़ है, गहर गंभीर है कि ओछा है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, मूर्ख है, सियाणा है, धार्मिक है, अधार्मिक है। बोलण नाल पता चलता है। ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, हमू मर्द बायद शबद सुखनवर। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। हमू मर्द बायद शबद सुखनवर, न शिकमे दिगर दरदाहाने दिगर। औरंगजेब, मैं तेनू पहचान लिया तेरे बोलों तो, तेरी गुफ्तगू तो। मैं समझ लिया तू की है, मैं जान लिया तू की है। तेरे बोला ने दस दिता है महा झूठा है, तू बहुत झूठा है, फरेबी है, मकार है। तेरे बोल दसदे पैने झूठ, तेरे बोल दसदे पैने झूठ है, तेरे बोल दसदे पैने मकार है। ते जिहदे बोलां दे च मनुखता ना प्रगट होवे, कलगीधर पातशाह कहंदे मैं उसनूं मनुख नहीं कहंदा। तू मनुख दे रूप दे शैतान है, पशु है। ता मर्दे सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। मरते हो है, मनुख ते हो है जिहदे बोलां दे चों मनुखता प्रगट होवे, तेरे बोलां च मनुखता नहीं प्रगट होंदी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। बड़ी जुर्रत है, वक़्त दा शहनशाह औरंगजेब उन्होंने लिखते हैं। अहमदनगर दे भाई दया सिंह लैके गए सन इस जफरनामे नूं। इस सतगुर की जुर्रत, इस सतगुर की हिम्मत। ता मर्दे सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। फिर सतगुर होर भी कहंदे ना, तो रामन न दानम के यजदा शनास। ठीक है तू रोजे भी रखदा है, ठीक है तू नमाज भी पढ़दा है, ठीक है तू ज़कात भी देना है, और ये भी ठीक है तू 2 वक्त कुरान की तलावत भी करदा है, पाठ भी करदा है, तू हज भी करके आया। तो रामन्ना दानम के यजदा शनास। यजदा कहते खुदा नू, तू खुदा नू समझण वाला है, तेनू खुदा दा पता है। मैं नहीं मनदा, मैं नहीं मनदा। क्यों? तो रामन्ना दानम के यजदा शनास, बरामज्जतों का रहा दिल खराश। तेरे बोलां ने बोतियां दे दिल तोड़े ने। जिहदे बोल तोड़ सकते ने, ਉਹ बोल मनुख दे नहीं हो सकते, शैतान दे हो सकते हैं। तेरे बोलां ने कदम कदम ते तोड़े, तेरे बोलां ने दूरियां वधाइयां ने, तेरे बोलां तो चोट लगी है। ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत ए हिम्मत। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, बोलन हार परम गुरु, यही बोलना ही गुरु है। किस तरह? गुरु भी चौला है, प्रभु नाल संबंध जोड़ता है। किसी नाल भी संबंध जोड़ते हैं, बोल चाल नाल ही जोड़ते हैं। और किस तरह जोड़ते हैं? बोल के ही संबंध जोड़नगे। दुनिया के सारे संबंध रिश्ते बोल चाल ते खड़े ने।
ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੁੜੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗੇ ਚਲੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗੇ ਚੱਲੇ, ਹਨ ਐਸੇ ਬੋਲ ਦਰਗਾਹ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਨ ਐਸੇ ਬੋਲ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਾ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਬੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਖਾਲੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो मैं अर्ज करा, कुछ है ऐसा बोलना, बोलिए, संसार नाल संबंध जुड़ता है। कुछ है ऐसा बोलना, निरंकार नाल संबंध जुड़ता है। मनुखी जगत की सारी हलचल ते सारा विकास बोल चाल ते खड़ा है। हुण मैं अर्ज करा, आम आख्या जाता है अखां गईयां संसार गया। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਧਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। अगर किसी दी अखां चलियां गए न, गुस्ताखी माफ प्रभु ना करे, क्योंकि जगत दे नेत्रहीन भी ने, कुछ ऐसे ने जिन्हां दे कन्न नहीं काम करते, कुछ ऐसे ने जिन्हां दी नासका नहीं काम करती, सूंघण शक्ति उन्हां कोल नहीं है। मैनू अज तो 20-22 साल पहले पता चलिया, महेंद्र सिंह गगन महान साहित्यकार पंजाबी दे, बड़ा कुछ लिखिया उन्होंने। कानपुर की गल है, सर्व धर्म सम्मेलन मैनू किसी ने फुल भेंट किया, बड़ा वड्डा गुलाब का फुल। ते गगन साहब मैनू जद मुबारक देन लगे तो मैं फुल उन्होंने दे दिता। खुशबू बड़ी सी, भारत के फुलों खास करके खुशबू बड़ी, महक बड़ी सी। ते मैं क्या गगन साहब, ऐसी महक वाला फुल चारों पासे फिजा नूं मुअत्तर करदा है। उन्हां दी अखां भर आईयां,
ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਗਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੁਗੰਧੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਗੰਧ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਾਸਿਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਨਾ ਦੁਰਗੰਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਗੂੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬੜੇ ਧਨੀ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਕਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਗਲ ਨੇਤਰਹੀਣ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2-3 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ, ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 'ਚ ਸੀ, 10-15 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ, ਅੰਧਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਵੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਸੂਝਵਾਨ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਪਾਟ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਧਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ, ਬੜਾ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਚਲਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਕਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਚੋਟੀ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ, ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬੇਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਪੈ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਜਦਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਵੀ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲੋ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਕਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੱਭੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ।
इस तो स्पष्ट हो गई कि गूंगा मनुख दया का पात्र है। गूंगे दे किसे नाल संबंध नहीं जुड़ते। संबंध जोड़न लई बोल चाल, उहदे कोल बोल चाल नहीं है। पंजाबी च कहंदे ने गूंगे दे इशारे गूंगे दी मां जाने और कौन जाने, और तो किसी नूं पता ही नहीं चलता की आखदा पिया। गूंगा मनुख ज्यादा दया का मुस्तहक है, ज्यादा उसते दया करनी चाहिए। नेत्रहीणा की तो समाजिक जिंदगी भी देखी गई है। जिन्हां नेत्रहीणा का मैं जिक्र किया है, गृहस्थी भी सन, बच्चे भी सन इन्हां दे। दूर क्यों जाओ, धरतराष्ट्र का लड़का दुर्योधन सी, गंधारी उसकी पत्नी सी, बड़ी कामयाबी नाल उसने राजपाट चलाया। गूंगा मनुख संबंध जोड़न दे असमर्थ होंदा है, बोल चाल नहीं है, बेचारे कोल बोलना नहीं है, हर पक्ष तो पछड़ जाता है, हर पक्ष तो रह जाता है। खाली पे संसार का इतिहास होवे गूंगा ते राजनीति दे शिखर ते होवे गूंगा ते चोटी का संगीतकार होवे या कवि होवे, दार्शनिक फिलोसफर या चिंतक होवे, नहीं देखा। कारण उहदे कोल बोल नहीं है। आवाज ते है, अल्फाज नहीं है। हुण आवाज ते पंछियां कोल भी है, पशुआं कोल भी है। उन्हां दी आवाज तो इतना पता चल रहा है, ये गऊ है, ये शेर है, आवाज तो पता चल जाता है। ये कुत्ता है, घोड़ा है, ये खोता है, आवाज तो पता चल जाता है। लेकिन हुण गऊ नूं ये आखी तू कित्थों आई है, जाना कित्थे है, आवाज है, इहदे कोल अल्फाज नहीं, धुन ते है, शब्द नहीं, अखर नहीं ने। ते अखरां तो बिना धुन बेमैनी हो जाती। क्यों? अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरे लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण। सारा मनुखी विकास अखरां ते खड़ा है, ते अखर आवाज दे अधीन ने, बोल दे अधीन ने। राधा स्वामी ने किसी वक्त एक तर्क उठाई सी। इन्होंने अज तो 20-22 साल पहले मेरे खिलाफ एक बहुत वड्डी किताब भी लिखी, बड़ी भारत दे वंडी। गालमन उसके उत्ते 25-30 लाख रुपया खर्च करके वंडिया होगा, क्योंकि सिंधी वीर, हिंदू वीर मैनू बुलाते ने, सिंधियां दे गुरुद्वारे ने बहुत सारे, वो सहीधारी कहलाए जाते हैं, मनते गुरु नानक नूं ने, लेकिन हैं सहीधारी। इन्होंने अद्धे तो ज्यादा राधा स्वामी बना लए सन, पर गुरबाणी की कथा उन्होंने सुनन का शौक दास ने हुण भी नवंबर के महीने ते जनवरी के महीने सिंधियां दे सम्मेलन हाज़री भरनी है। 1 अक्तूबर को भी बहुत वड्डा इकट्ठ जयपुर दे च दास ने हाज़री भरनी है, वो भी सिंधियां दा, सहीधारियां दा। इन्होंने पहले इन्हां सहीधारियां दे चों किताब वंडी। उन तो मैनू नहीं पता चलना सी, भाई बूटा सिंह प्रताप सिंह बुक सेलर अमृतसर दे, वो मेरे को आ गए, कह लगे ज्ञानी जी की करिए कि 5000 किताबां साडी दुकान ते सुट गए ने राधा स्वामी, कहते जिहड़ा ग्राहक आवे एक पकड़ाई जाओ, फ्री दई जाओ। फिर मैं क्या, फिर तुसी अफसोस दुख क्यों पे प्रगट करते हो, दे जाओ। कहने लगे की करिए, थोड़े खिलाफ लिखिया सारा। तो मैं क्या किताब का नां की है? किताब का नां उन्होंने रखे एक वड्डे ढोल का पोल खोल दिता, ये किताब का नां रखे। कम से कम 500 ते गालां कढ़ी होणियां ने उन्होंने उहदे टेपां ते किताबां जो दास दियां ने उन्होंने सामने रख के उन्होंने गालां ही पूरियां ने, होर कुछ नहीं। और अखीरले पेज के उत्ते धमकी, असीं पंजाब हाई कोर्ट दे मुकदमा दायर करन लगे मानहानि का, और 50 लाख रुपया हरजाने के रूप में मस्कीन को देना पेगा और माफ़ी मंगनी पेगी। मैं फिर पंजाब दे हर स्टेज पर बोलिया, मैं सम्मन की उड़ीक करता पाया हाई कोर्ट दे कदों आवेगा। अज 22 साल ते हो गए ने, अजे तक नहीं आया सम्मन उन्हों का। लेकिन उन्होंने इस किताब के राही धमकी दी, और ये किताब बड़े व्यापक पद्धर ते उन्होंने भारत दे वंडी, खास करके सिंधियां दे ते
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁੱਕ ਸੇਲਰਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਆਉਣਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਜ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਜ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਦੇ ਚਲਾਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਤੂ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਦਾ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਚੂੰਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਮੁਖੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਬਚੇ ਕੁਛੇ ਉਂਝ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਸ ਕਰਦੇ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕੋਈ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਣੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਭਾਗ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ, 550 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਭਵਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੇ विचारना चाहिए। बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। 25-30 साल पुरानी गल, जब दिल्ली इन्हां ही निरंकारियां ते राधा स्वामियां दा पैरोकार मैनूं मिलिया, ये आखण लगा अखरां नूं किवें गुरु मन लईए, अखर ते मृत्यु मुर्दा ने, ये तो डैड ने, खत्म ने, इन्हां 'च कोई जिंद जान है। मैं उत्थे अपने ढंग नाल जो उन्हां दे सामने उदों व्याख्या की, बोलन वाले तो उन्हां दे 2 सन, लेकिन आए वो 10-20 के करीब सन, कट्ठे आए सन। थोड़ा जिहा उन्होंने भै सी बई किधरे उल्टी गल ना हो जाए, क्योंकि दास गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे ठहरदा सी, उत्थे ही आए सी। मैं कि देखो इस तरह की गल है, किसी घर का एक इकलौता लड़का घरों चला गया, किसी दूर देशां कंमकार की तलाश दे, मां बाप की खुशी नाल, रजामंदी नाल। हुण रोज मां दी अखां उड़ीकदियां ने, क्योंकि 5-7 साल हो गए ने, पिता उड़ीकदा है,
ਭੈਣ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਸਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਾਨੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ, ਚਾਨਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਚਮਨਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਮਕ ਹੀ ਚਮਕ। ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦਾ। ਹਨ 4 ਅੱਖਰ, ਭਾਵੇਂ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। 11ਵੇਂ ਫਰੀਦ ਸਨ, 10 ਫਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਫਰੀਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਵਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਐਸਾ ਬੋਲ ਇਸਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਪ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਬੋਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਠੰਡਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘਰ ਚਮਨਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਗ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਟੈਲੈਕਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ 'ਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
घर ते मरगड़ घाट बन गया। मां गश खा के गिर गई, पिता मानो अंधा हो गया, भरावां दियां बावां ही टुट गईयां। ते भैणां ने इंज सोचिया जैसे साडा माण ही जांदा रहा, साडा ताण ही जांदा रहा, घर ते मरगड़ घाट बन गया। हुण कोई आखे उन्हां नूं 4 अखर शमशान घाट बन गए। भावें वो 4 अखर ने पहले घर दे घर ते गुलिस्तान बन गए। अखर जीवन नूं अमृतमई बना देंदे ने। अखर जिंदगी नूं जहर दे नाल जो है भर के रख देंदे ने। इतना मेरा उन्हां नूं कहना सी। उन्होंने फिर आख्या फिर इन्हां अखरां नूं जान असीं देंदे हां, बोलदे असीं आवाज असीं देंदे हां। अल्फाज ने ना गुरु नानक दे, आवाज ते असीं देंदे हां। अल्फाज ने ना गुरु अर्जन देव जी दे, आवाज ते असीं देंदे हां। अखर ने ना गुरु तेग बहादुर साहब दे, धुन ते असीं देंदे हां। राधा स्वामियां दा यह मूल प्रचार है। इस वास्ते अखर साडे मुताज ने, साडे अधीन ने। व्याख्या असीं करदे हां, समझांदे असीं हां, सुणांदे असीं हां। ते तुहानूं इस दे च की इतराज है? असीं गुरु हां। तुसीं सारे भारत दे च कानून साडी पग लांदे फिरदे हो। उस किताब दे बहुत कुछ कोड़ा इन्हां ने बाद च लिखिया, जिहड़ी वंडी इन्हां ने। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा। मैं उन्हां दे सामने एक दलील रखी सी, अज रखदे हां तुहाडे सामने। मैं कि एक अनपढ़ इस्त्री है, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं, उसका पति परदेस गया। समा पाके उसने घर लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और लिखी है पत्नी नूं। हुण जिस तरह का रिश्ता होवे, जिस तरह का संबंध होवे, संबंधित अल्फाज वैसे ही होंदे ने। भरा भरा नूं चिट्ठी लिखे तो भरा करके संबोधन करेगा ना, ते पिता पुत्र नूं चिट्ठी लिखे तो पुत्र करके संबोधन करेगा। मित्र मित्र नूं चिट्ठी लिखे तो मित्र करके संबोधन करेगा। पति पत्नी नूं चिट्ठी लिखे तो पत्नी करके संबोधन करेगा। चिट्ठी मिली वो बेचारी अनपढ़, चली गई पड़ोसी को, पड़ोस दे चली गई तो कहती वीर जी ये चिट्ठी कित्थों आई है, पढ़ के सुनाओ। हुण एक एक अखर जो पति ने पत्नी नूं लिखिया है वो पढ़दा है, संबंधित अल्फाज भी पढ़दा है। मेरी प्यारी पत्नी, वो संबंधित अल्फाज जो मुखातब कीता है वो भी पढ़दा है। वो पढ़दा है तो पत्नी हुंगारा भरी जाती है। वो सारियां सतरां पढ़ी जाता है, वो हुंगारा भरी जाता है। कि हुंगारा चूंकि वो भरी जा रही है तो वो सुनाई जा रहा है। तो चिट्ठी सुनाण वाला ये सोचे मैं पढ़ी जाता है, हुंगारा भरी जाती है, तो हुण वो दावा करे तू मेरी पत्नी, मैं तेरा पति, क्योंकि मैं जो कुछ कहता रहा बोलता रहा तो हुंगारा भरदी तो। चिट्ठी पढ़ के सुनाण वाला अगर पति होने का दावा करे, उस तो वड्डा कोई दुराचारी नहीं। गुरु नानक दी बाणी पढ़ के सुनाण वाला गुरु होने का दावा करे, उस तो वड्डा कोई ठग नहीं है, उस तो वड्डा कोई धोखेबाज नहीं है। ये तो धोखा है। मैं तुसीं धोखा पे करते हो। चिट्ठी किसे दी ते मालक आप पे बनते हो। इत्थे ते गुरु नानक भी मालक नहीं बनते, कहंदे खसम दे बोल ने, मेरे बोल ही नहीं ने। जैसे में आवे खसम की बाणी, फैसला करी ज्ञान वे ला लो। इत्थे ते दावा गुरु नानक भी नहीं करते, अपने आप को एक पासे कर देना। मैं ते चुप कर गया,
हो आपों बोल ना जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जियो। मैं तो चुप कर गया, कदों दा चुप कर गया, पता नहीं खसम की बोलदा, बोली जाना। जैसे में आवे खसम की बाणी, पैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। इन्हां बोलां च जोत है, इन्हां बोलां च नूर है, इन्हां बोलां च अमृत है, इमरां बोलां दे जिंदगी दी महानता है। साहिब कहते ने बोल मेरे नहीं ने, चूंकि बोल खसम दे ने। इस वक्त मैं वो लंबा चौड़ा प्रकरण थोड़े सामने ना रखा। गुरु नानक कहते ने सारा संसार ही बोल तो आया है। उत्पत परले शब्दे होवे, अंधेरा ही सी अरबद नरबद धुंधु कारा, 36 जुग वरते गुबारे। मुख्तसर में अर्ज करी जावा, पता नहीं कितने समय तक अंधेरा ही अंधेरा रहा। उसे अंधेरे च एक दिन शब्द होया, अरबां खरबां सूरज प्रगट होया। एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े बने। ये जमीन उसे सूरज का टुकड़ा समा पाके ठंडी हुई, पत्थर दे रूप में प्रगट हुई। ये पत्थर हजारां लखां साल की यात्रा तो बाद मिट्टी बन के बनस्पति की शक्ल दे प्रगट होया। ये बनस्पति हजारां लखां साल की यात्रा तो बाद रूप बदलदियां पशु पक्षियां के रूप में प्रगट हुई। और पशु पक्षी हजारां लखां साल की यात्रा तो बाद शिखर ते पहुंच के जिस वजूद विच प्रगट होए वो मनुख है, इंसान है। रूपहीनी बुध बलहीनी मोहे परदेसन, दूर ते आई बड़ी लंबी यात्रा। मैं आया दूरों चल के, यात्रा ते बहुत लंबी। जिस शब्द तो ये सारा आवना होया है तो शब्द मौजूद है तो शब्द ही वापसी कराएगा। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। इसकी रमज ते बारीकियां जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बयान कर देने किस वक्त फिर मुख्तसर में अर्ज करा। मनुखी सारे संबंध शब्द करके जुड़ते हैं और ये शब्द जोत ने। साइंस अज सफल हुई है एक शरीर दे अंग दूजे च पा देना। किडनी किसे दी लगाई किसे नूं गई है, अखां किसे दियां ने ते लाइयां किसे नूं गईयां ने। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी बैठे ने, जिथे रॉ स्ट्रीट दे च ग्रंथी सन, इन्हां तो पहले उत्थे सन भाई गुरमुख सिंह जी दीवाना। मैं उन्होंने चंगी तरह जानदा। वो पहले हांगकांग होंदे सन, उन्हां दे होंदे मैं कई दफा गया सी। ते जद मैं वैनकूवर गया तो मैं उन्होंने देखदा ही रह गया, बड़े प्यार नाल मिले। ते जद मैं बार बार उन्होंने अखां नूं वेखां तो हस पे कहने ज्ञानी जी तुसीं जिहड़ा बार बार देखदे पए हो, चलो मैं तुहाडा शंका दूर कर दियां। ये अखां एक गोरे कनेडियन दियां ने। मेरी अखां खराब हो गई सन, वो कढ़ दित्तियां गईयां, नाकारा हो गई सन। ये आई बैंक तो मैनू 2 अखां मिलियां ने, किसी गोरे अंग्रेज दियां ने, कनेडियन अंग्रेज दियां ने। ये वो अखां ने नीलियां ने, मेरियां अखां कालियां सन। तो नीलियां अखां नाल चेहरा कुछ होर हो गया, होर दिसे। अखां मैं उन्हां दियां कालियां देखियां सन। ते मैनू कहण लगे दिल ते मेरा है, दिमाग ते मेरा है, पर मैं थानू देखदा पिया, अखां मेरियां नहीं ने। एक कनेडियन अंग्रेज दी अखां ने, गोरे दी अखां ने। साइंस दा कमाल, अखां किसे दियां ने लगाइयां किसे नूं गईयां। भाई गुरमुख सिंह दीवाना काफी लंबे समय तक उत्थे हैड ग्रंथी दी सेवा करते रहे। किडनी किसे दी है, लगाई किसे नूं गई है। खून किसे दा है, पाया किसे दे अंदर गया। साइंस अज सफल हुई है। एक शरीर दे अंग दूजे शरीर दे फिट कर रहे हैं तो अगला शरीर ठीक ठाक चले। मैं ऐसे मरीज देखे ने किडनी किसी की लगी हुई है, ठीक है, जी रहे हैं, चल रहे हैं। अखां किसे दियां ने, उन्हां नाल वेख रहे हैं और जगत दे चल रहे हैं। साइंस अज सफल हुई है। धर्म अनुभवी पुरुष, अवतारी पुरुष बड़े पुराने समय तो
ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੋ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਡੇਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਜੋਤ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਮਕਾਨ ਨੇ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਚ ਬੋਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ। ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੋਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜੋਤ ਤੇ ਗੁਰੂ। ਤੋ ਜਦ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੋ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਮਰੋ ਨਿਥਾਵਾ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਘਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਤ। ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤ ਮਕਾਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਘਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਹ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੈਨ, ਬੌਧ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਾਗਜ਼ ਚੇਤਨ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਜੜ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਜੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਜੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੜ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਲਿਖੀ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ, ਤਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਏ ਰੇ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੰ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਪੂਜਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾੜੀ ਦੇ ਬੁਰਾਦੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘਾਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾੜੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤਾੜੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖਜੂਰ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 'ਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 'ਚ, ਆਸਾਮ ਦੇ 'ਚ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ 'ਚ। ਤਾੜੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜੀ ਵਿਕਦੀ। ਤਾੜੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਖਜੂਰ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤਾੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਰਸ ਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਠਾਸ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਏ ਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਈ, ਉਹ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਿਆ। 4-5 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 150 ਕਿਲੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਰੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪੱਤਰੇ। तर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारं। ताड़ी ਦਾ ਦਰਖਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ। ਤੋ ਜਦ ਤਾੜੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘਾਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਜਨੀਕ ਨਹੀਂ। पर अगे रविदास कहते ने, भगत भागवत लिखिए तै ऊपर पूजिए कर नमस्कार। जद भगवत दा नाम उस अपवित्र कागज ते लिख दिता जाता है, रविदास कहते ने सिर झुक जाता है। कागज नूं कौन मत्था टेकदा है? प्रभु दे नाम नूं मत्था टेकिया जा रहा है। रविदास, मैं कहा थानू किसने कह दिता सी कागज की पूजा करते हैं? अखबार पढ़ते हैं, परे सुट देंगे, कागज पैरों थले रुलदा फिरदा है। थानू मैं कि किसने कहा सी कागज दे पुजारी हैं? 1430 सफ़े की भीड़ होवे, अखर एक भी ना लिखिया होया होवे, भावें सोने की पालकी च प्रकाश होवे, सिख सजदा नहीं करेगा, मत्था नहीं टेकेगा। थानू मैं कि किसने कह दिता है कि सिख कागज का पुजारी है? सिख उस जोत का पुजारी है जो अखरां दे विच है। जैसे शरीर नूं ते सारे वेख लेंदे ने, मन नूं मनुख खुद महसूस कर लेंदा है, आत्मा ते कोई कोई महसूस करदा है ना। तन मां है, मन पिता है, आत्मा ते गुरु है, ये ते कोई कोई महसूस करदा है। जने खणे दा काम नहीं है। रुमाले सारे वेख लेंदे ने, पालकी सारे वेख लेंदे ने, और ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ 150 500 400 ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, सिर ते पग बन्नी है, पग की कीमत ते होवेगी। ये कागज की कीमत है। कपड़े पुराने हो जाते हैं, बदल देने पैंदे ने। अखरां दे जो रब्बी जोत है, इसकी कोई कीमत नहीं। दुनिया की सारी दौलत कदमां ते रखी जा सकती है। मैं क्या सी ते उन्हां अखरां दे पुजारियां जिन्हां दे च रब्बी जोत है, 4 दिनों बाद फिर मेरे को आए सन। मैनूं अजे तक याद है। 1, 2, 3 नवंबर नूं सालाना मेला लगता है निरंकारियां दा दिल्ली विच। हुण ते अपने प्रचार दे राहीं वो इतने वध गए ने कि कम से कम भी 25 लगदा इकट्ठ हुंदा है। दिल्ली विच इन्ना इकट्ठ होर किधरे भी नहीं हुंदा। और सब तो वड्डी जगह इन्हां कोले जमुना दे कंढे GT रोड ते। कम से कम दिल्ली जैसे शहर विच उन्हां कोलों जगह 100 एकड़ तो ते ज्यादा है, और सब भरी पई होंदी है, बड़ा भारी इकट्ठ। 4-5 दिन बाद उदों मेरे को आए सन, कहने लगे ज्ञानी जी अज 10 बजे टीवी जरूर देखना तुसीं। दिल्ली दूरदर्शन ते तुसीं एक दृश्य देखोगे। मैं की देखांगे? 10 बजे की आवेगा टीवी ते? कहने लगे साडे गुरु नूं अज नोटां नाल तोलिया जाना है, देखना तुसीं।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ, ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਭੱਜੇ। ਵਾਕਈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਰਾਜ਼ੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਚੋਂ ਆਪ ਬੈਠਾ, ਦੂਜੇ ਚ ਨੋਟ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਨ 46-47 ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛਾਬੇ ਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਦੇ 'ਚ ਚਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਣਕ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਬਦਾਮ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਕਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਗਊ ਲੈ ਲਓ, 2 ਗਊਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਮੱਝ ਲੈ ਲਓ, 2 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਊਠ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ 2 ਊਠ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਇਰਾਕੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸਤੂਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਚਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਲਾ ਆ ਗਈ, ਤਕੜੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਛਾਬੇ ਦੇ ਚ ਵਸਤੂਆਂ, ਦੂਜੇ ਚ ਵੱਟੇ, ਤੋਲ ਦੇ ਬਾਟ, ਔਰ ਕੀਮਤ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਚੁਕਾਣੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਣੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਇਆ। ਜੋ ਬਾਟ ਨੇ ਵਸਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਕੜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾ। 2 ਪਲੜੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1-1 ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ 1-1 ਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਰਾਜ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10 ਲੱਖ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 2 ਪਲੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਚੜਾਵਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ, ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਾਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਬਾਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਇੱਕ ਠੱਗ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਲਾਵੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। 10 ਲੱਖ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ख्वार ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ख्वार ਹੋ ਲੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ आओगे, पत्थर चट के मच्छी वापस आती है। ख्वार हो के एक दिन कबूल करेगी थोड़ी रसना। बिना बोलिया संसार नाल संबंध नहीं जुड़ता,
ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਬੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਕੌਮ ਭਾਵੇਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਕਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਜੋੜੋ, ਇਹ ਬੋਲ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਖਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਖਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਵਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨਾ ਦਰਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹੋ ਜਾਣੋ, ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜਾਣਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਜੋ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗ ਅੰਗ ਵਿਭੂਤੇ। ਜੋ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਹਰਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਿਰਦਾ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਦਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਧਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਹੈ, ਘਰ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਘਰ ਤੱਕ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਦੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀ ਵੇਦ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬਹੁਰਾਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨੇ ਨੇ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੱਕ। ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ 2-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।